الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإخوتي في الله نواصل بعون الله عز وجل وامتنانه علينا دروسنا في ما يتيسر من كتاب شرح رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول لا بمحرز بازمول. طيب وذكرنا ضوابط من ضوابط التكفير. نعم الأول بسم الله. ضابط الأول محمد إنه حقا لله ورسوله. نعم أن التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن الثاني الكفر نوعان كفر أكبر وكفر أصغر. أي نعم. مالك ضابط ثالث. La certitude n'enlève pas le doute. Non, le doute n'enlève pas la certitude. C'est mieux. نعم. هذا حديث مقلوب. حديث مقلوب. Hein? Maqloub, c'est un plat ou c'est chez vous le maqloub? Maqloub, c'est un gâteau, non? Chez vous, c'est quoi? C'est un plat? C'est un pain, c'est un pain. Tu as fait un maqloub. نعم. الثالث أن من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بكفره إلا بيقين. طيب. نعم. الرابع وائل. Il est possible que le kufr et l'iman soient réunis dans le même cœur. نعم أحسنت. الرابع قد يجتمع في قلب المسلم إيمان وكفر أو طاعة ومعصية. نعم. الخامس ياسين. الخامس ياسين. لا تدري لم تراجع. راجع. عزدين. الكفر والشرك قد يأتيان في النصوص الشرعية لا يراد بهما ما يخرج من الملة ويقوم الإسلام. أحسنت. La cinquième règle, le fait que le kufr et le shirk peuvent être cités dans des textes religieux, mais ne veulent pas forcément dire ou ne veulent pas forcément désigner une chose faisant sortir de l'islam ou annulant l'islam de la personne. الضابط السادس أخي رضوان. سادس. Celui dans l'islam, celui qui a certitude. Non, ça il a dit tout à l'heure صاحب المقلوب. الرابع, ça c'est le quatrième celui-là. On l'a dit. Oussama. Il y a une distinction à faire entre le takfir du genre et le takfir
أحسنت يفرق بين تكفير النوع وتكفير العين أو المطلق أو العين أو المعين تقول طيب المهم تفرق بينهما sixièmement faire la différence entre le takfir de genre et le takfir يعني spécifique sur une personne ciblée. Non, j'avais trouvé un bon mot, c'était ciblé. Le takfir de genre et le takfir ciblé. Ciblé sur une personne, يعني. D'accord? نعم. ودخلنا في الضابط السابع كذلك. نعم. أنيس السابع. نعم قيام الحجة لا بد. الذي يراد به تكفير العين. أحسنت. قيام الحجة لا بد منه عند إرادة تكفير العين. طيب يعني قيام الحجة على هذا المعين. Septième règle, l'établissement de la preuve est obligatoire pour pouvoir établir le kufr sur une personne ciblée, spécifique, ciblée. Naam. C'est bon, ikhwan? L'établissement des preuves sur elle, sur la personne en question. طيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها لا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالف ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال هذا أصل دين الإسلام وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينت له لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين. Donc il dit Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala, donc nous sommes toujours dans le 7e tabit, d'accord, l'établissement de la preuve sur la personne ciblée. Il dit après avoir donc connu le message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous savons de manière formelle et de manière nécessaire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais légiféré à sa umma d'invoquer qui que ce soit parmi les morts ou les prophètes ou les pieux ou autres que eux parmi les créatures, que ce soit à travers une formule de demande de secours ou une formule de demande d'aide, hein? Comme il n'a pas légiféré non plus à sa communauté de se prosterner pour un mort ou autre qu'un mort parmi les créatures, même les vivants. Au contraire, nous savons que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit toutes ces choses-là de manière claire et que ceci ou que ces choses revêtent du polythéisme qu'Allah Jalla wa Ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Mais
il se peut que lorsque l'ignorance s'est propagée et a vaincu les gens, et que du coup, les gens avaient peu de science ou connaissaient très peu des choses du message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, notamment parmi les mutaakhirin, donc les gens qui font partie des siècles, des derniers siècles et non des premiers. D'ailleurs, les mutaakhirun, eh bien, on ne pourra émettre le takfir, le jugement du takfir, du kufr, sur ces gens-là, tant que le message du messager sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas été clarifié et exposé de manière claire. Pourquoi? Parce que lorsque les générations et les siècles se sont écoulés, l'ignorance s'est propagée. L'ignorance s'est propagée. Hein? Et les gens sont de moins en moins savants. C'est pour cela que j'ai exposé, dit le cheikh, j'ai exposé cette mas'ala, cette chose. À chaque fois que je l'ai exposé à ceux qui connaissaient la base de l'islam, eh bien la personne a reconnu la chose et disait ceci est la base de l'islam. Yani l'interdiction du shirk et l'obligation du tawhid. هذا أصل الدين. طيب. Et même parmi les kibar, parmi les shuyukh, il dit, ceux-là ont également dit que ceci, ce que tu nous as exposé là, eh bien, nous savons que cela fait partie des bases de l'islam. Des bases de l'islam. Vous allez comprendre pourquoi on parle de base, d'accord, et de branche en fait. Parce qu'il y a certains qui disent que l'ignorance, elle est excusée pour les branches seulement de la religion, mais pas pour les bases. Les fondements de la religion, ils disent que l'ignorance n'est pas une excuse concernant les fondements. Ils disent que l'ignorance est excusable que dans les branches, que concernant les branches de la religion. Et vous comprendrez mieux juste après. وقال رحمه الله إن المقالة تكون كفرا كجحد الصلاة والزكاة والصيام والحج. يعني جحد وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج والصيام. وكذلك تحليل الزنا والتحليل الخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم والعياذ بالله. ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده. الذي لم يبلغه الخطاب أي الحق والدليل لا يكفر به جاحده كمن هو حديث عهد بالإسلام. مثلا رجل دخل في الإسلام وهو حديث في الدين فلا يعلم أن الخمر محرم مثلا، لا يعلم، فيواصل يشرب الخمر، يواصل يشرب الدخان، أو ربما يزني ولا يعرف أن هذا الزنا لأنه جديد في الدين. أو نشأ ببادية بعيدة، نشأ ببادية بعيدة في الأمازونية وفي le pôle Nord. Hein? لم تبلغه شرائع الإسلام فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل أو مما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجل لا يعلم أن هذا أنزل فكيف يحكم يعني بكفره؟ لا، مستحيل. ومقالات الجهمية هي من هذا النوع فإنها جاحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, il se peut que une parole
soit du kufr. D'accord? Comme le fait de nier l'obligation de la prière, ou nier l'obligation de la zakat, ou du hajj, ou du jeûne de Ramadan, ou le fait de rendre licite la fornication, ou l'alcool. Vous vous rappelez l'exemple de Sahabi qui avait interprété l'aya. Il avait interprété l'aya fait surat al-Maïda, et il avait dit que l'alcool était licite pour celui qui fait des bonnes actions, des bonnes œuvres, pour le pieux. Hein? Est-ce qu'ils l'ont rendu kafir? Non. Ils ont exposé les preuves, ils ont expliqué aux compagnons ce que Allah Jalla wa Ala voulait dire par ce verset-là, et puis ils l'ont fouetté. Et puis ils l'ont fouetté. Pourquoi? Parce qu'il a bu. Parce qu'il a bu. Pourtant, il a participé à Badr, à la guerre de Badr, subhanallah. Radiyallahu anhu. Taïb. Donc celui qui renie également l'interdiction de al-maysir, c'est le qimar, le pari d'argent, al-maysir. Taïb. Ou celui qui rend licite le mariage entre maharim, a'udhu billah. Non, le mariage entre maharim, le frère, la sœur, par exemple. A'udhu billah min dhalik. Non. Mais celui qui prétend ces choses-là, il les prétend pourquoi? Parce que le message ne lui est pas parvenu. Vous voyez? Parce que le message, le vrai message, ne lui est pas parvenu. Dans ce cas-là, on ne mettra pas le jugement de kufr sur lui. Parce que le message ne lui est pas parvenu. Et donc parce qu'il est ignorant de la chose. Par exemple, celui qui vient juste d'entrer en islam. Imagine, c'est possible. Quelqu'un vient d'embrasser l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah. Mais tu le vois, peut-être il va continuer à boire de l'alcool. Bon, c'est un exemple un peu gros parce que tout le monde sait que l'alcool en islam, c'est interdit. Mais c'est possible, il y a des choses comme ça qu'il peut ignorer. Qu'il peut ignorer. Taïeb? Non. Ou alors celui qui habite dans un endroit lointain, retiré du monde. Il n'a pas internet, il n'a rien. Hein? Lui aussi, c'est possible qu'il ne connaisse pas la vérité, celui qui habite dans la forêt ou la amazonienne, je ne sais pas quoi. Ça, là. Et non. Eh bien, ces gens-là, on ne pourra pas émettre le jugement sur eux, même s'ils renient certaines choses. Même s'il te dit, l'alcool c'est illicite, la fornication c'est illicite et autres choses de ce genre, parce qu'il ne sait pas en vérité qu'Allah Jalla wa Ala a révélé ces choses-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il les a interdits. Il ne le sait pas. C'est clair. Non. Pourtant, l'interdiction de l'alcool, de la fornication, c'est des choses que, comme on a dit, que tout le monde connaît. C'est pas ignoré, les personnes font partie des choses, des fondements de la religion. Parce qu'il y a des preuves claires. Il n'y a personne qui peut dire objection. Il y a l'alcool, non. Ou la fornication, des fois c'est permis, non. Mais malgré ça, il dit chez l'islam, si la preuve n'a pas été établie, on ne met pas le kufr sur lui. Là, yakfur, hatta uqimat alayhi al-hujja. Jusqu'à ce que les preuves soient établies sur lui. Il fait partie de ces choses-là, ce que disait le Jahmiya. Il dit le cheikh, le Jahmiya. Donc le Jahmiya, ceux qui renient les noms d'Allah et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à la base du takdhib, la base, le fait de renier les noms d'Allah, en faisant ça, tu déments les textes. Tu déments les textes. Allah il dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. D'accord? Toi tu dis Allah il n'est pas en haut. Le prophète dit Allah yanzilu ila sama'id dunya. Allah descend au ciel de la terre. Toi tu dis Allah il descend pas. Quand tu fais ça, tu fais quoi? Tu déments le texte, subhanallah. T'en fais quoi du texte alors?
Tu en fais quoi du texte? Taïeb? Eh bien, malgré ça, il dit, celui qui renie une chose concernant Allah, un nom d'Allah, une sifat d'Allah Azza wa Jal, une chose qu'Allah Jalla wa Ala a descendu sur son messager sallallahu alayhi wa sallam, si le message ne lui est pas parvenu, hein, eh bien le takfir ne pourra pas être annoncé ou décrété sur lui. Non, Malik. Pour celui qui a embrassé l'islam et qui continue à boire, si on lui amène la preuve que c'est haram, est-ce qu'on le fouette après ou pas? Ou il y a un jugement spécial? Parce que le compagnon, on lui a fait monter les preuves, après on l'a fouetté. Non. Le compagnon, il a fait un ta'wil, il connaissait les preuves. Le compagnon, il avait la preuve, mais il a fait un ta'wil, il a fait une interprétation. Alors que lui, il ne connaît pas du tout le verset. Tu vois? Lui, il ne connaît pas du tout le verset. Fahimt? Wallahu a'lam. Et c'est quoi le jugement des gens qui n'ont pas reçu la révélation, mais qui sont morts? Est-ce qu'ils vont être jugés comment ils vont être jugés quoi, si, Mais là, ça c'est connu, ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui n'a pas reçu le message de l'islam, Allah Jalla wa Ala le testera yawm al-qiyamah. Il aura un test yawm al-qiyamah. Allah n'est pas injuste. T'inquiète pas, mon frère. Celui qui n'a jamais reçu le message et qui meurt sur le kufr, Allah Jalla wa Ala va lui faire subir une épreuve. S'il réussit, il ira au paradis. Et bien sûr. وقال رحمه الله حقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه فيقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه حجة التي يكفر تاركها الذي يترك الحجة هذا نعم يحكم عليه لكن الذي لم يقم عليه الحجة لا يمكن أن نحكم عليه بحكم وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فهذا الوعيد ونحوه من نصوص الوعيد حق هذا الوعيد حق لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد بهذا الوعيد مثلا فلان ابن فلان أكل مال يتيم أكل مال يتيم هل نقول فلان ابن فلان في النار ها؟ نقول الذي أكل المال هو اللي في النار ابن فلان أحسنت هل نقول فلان ابن فلان في النار لا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات الشرط أو ثبوت مانع فقد لا يكون التحريم بلغ لم يبلغه التحريم وقد يتوب كذلك قد أكل وقد يتوب بعد ذلك أنت لا تعلم أنه تاب من هذا الفعل المحرم وقد تكون له حسنات عظيمة يعني مات على هذه المعصية مات عليها لكن قد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم وأنت لا تعلم
فلا تقل هو في النار. وقد يبتلى بمصائب في حياته في الدنيا، يبتلى بمصائب تكفر عنه وأنت لا تعلم. وقد يشفع فيه شفيع مطاع وأنت لا تعلم. نعم. وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده. ربما لم تثبت عنده هذا الحديث، لا يثبت عنده حديث ضعيف، أو لم يتمكن من فهمها، بلغه الحديث لكن لا يفهمه، يفهم. وقد يكون عرضت له شبهات، ألقاها إمام مضل مسكين، فبهذه الشبهات قد يعذره الله تعالى بها، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، اجتهد في طلب الحق لكن أخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. الله أكبر. Il dit, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Regardez ces paroles-là. Elles font mal aux Khawarij. Elles font très très mal aux Khawarij. En plus, qu'ils sont très vicieux. Parce que le Khawarij ramène des paroles de Cheikh l'Islam, Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, pour essayer d'égarer les gens. Mais ces paroles-là, il les cache. Pourtant, on parle de la même personne, Cheikh l'Islam. Il les cache. Comme il ramène des paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, mais il cache les autres. Allah al-Musta'an. Donc il dit, Cheikh l'Islam, rahimahullah, concrètement, une parole peut être du kufr. Et tu as le droit de dire ou de généraliser en disant que celui qui dit telle ou telle chose, c'est un kafir. De manière générale, tu as le droit. Celui qui dit que le Coran est créé, c'est un kafir. Tu as le droit de dire ça. Celui qui dit ou celui qui invoque autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, c'est un kafir. Mais comme on avait dit déjà, le fait de dire ça sur une personne en particulier, na'am, tu n'as pas le droit. Aussi longtemps que la preuve n'a pas été établie sur elle. Par contre, si la preuve a été établie et qu'après ça, elle rejette la preuve, elle refuse d'accepter la vérité, dans ce cas-là, na'am. Dans ce cas-là, on pourra dire, un tel a bien compris la preuve, a bien compris l'argumentation, elle a tout compris, elle a reconnu qu'elle avait compris, mais elle n'a pas accepté. Là, c'est autre chose. Concernant, par exemple, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate An-Nisa, verset 10, dans le sens rapproché, il dit, ceux qui mangent injustement les biens de l'orphelin, ou les biens des orphelins, de manière injuste, ils n'ont fait que manger du feu dans leur ventre. D'accord? Et ils brûleront dans le sa'ir, dans la fournaise. Il dit le cheikh, l'islam, cette menace fait partie des textes de menace. Et bien sûr, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on n'a pas à avoir de doute là-dessus. Mais d'appliquer ce verset-là sur une personne
spécifique, en disant que un tel, elle a pris des biens d'un orphelin injustement, donc elle est en enfer. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'il se peut, comme on a dit encore une fois, que les conditions ne sont pas présentes et que les obstacles soient au contraire présentes. Donc ça empêche d'émettre le jugement sur lui. Ou alors, elle ne sait pas que c'est interdit. Elle croit que comme c'est un orphelin, par exemple, hein, c'est un orphelin, et en plus c'est son tuteur. C'est son tuteur. Et donc, vu qu'il croit que c'est son tuteur, il pense qu'il peut prendre de ses biens comme il veut. Hein, vu que c'est son tuteur. Donc lui, il est ignorant. D'accord? Ou alors il l'a fait. Il est mort. Et toi tu dis, wa fil nar. T'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il s'est repenti avant de mourir, tu le sais pas. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ou alors, il est mort dessus. Il s'est pas repenti. Mais qui te dit qu'il n'a pas beaucoup de hasanat qui font que cela efface ses péchés? Ou que cela expie ce péché-là? Tu n'en sais rien. Qui te dit également que il est mort sur ce péché-là, mais il a été éprouvé, fi dunya. Allah Jalla wa Ala l'a éprouvé, et ses épreuves ont expié ce péché-là également. Tu n'en sais rien. Ou alors il est mort sur ça, mais qui te dit que Allah Jalla wa Ala ne va pas accepter l'intercession de quelqu'un pour lui? Qui te dit? L'intercession d'un prophète, peut-être. Ou d'une créature qu'Allah Jalla wa Ala va accepter. Sa shafa'a pour lui. Allahu a'lam. Naam. Donc toutes les paroles qui sont du kufr et que la personne peut être amenée à dire, naam, il se peut que les textes ne lui sont pas parvenus. Il se peut que le texte lui est parvenu, mais que pour lui, il n'est pas authentique. Et on a vu que les ulama peuvent diverger sur les hadiths. Certains disent il est sahih, d'autres disent il est dhaïf. Peut-être que pour lui, le hadith il est dhaïf, et qu'il a pris la vie d'un autre alim, tu sais pas. Taïb. Ou alors, il avait le texte, mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Ou alors, il avait des shubuhat. Il avait des shubuhat. Il s'est assis. Hein, il est parti faire Jumu'ah. On cite des mosquées ou pas? Hein? Au Bleuet. Il a entendu des choses. Il a entendu des choses au Bleuet. Astaghfirullah. Hein? Et on peut dire que l'imam aussi ne savait pas. C'est-à-dire? Que lui, il fait une prêche et en fait... Bien sûr, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, t'inquiète pas. Alhamdulillah. D'accord? Mais il avait des shubuhat. Et bien à cause de ces shubuhat que son imam il lui a mis dans le crâne, il se peut qu'Allah Jalla wa Ala lui pardonne. Alhamdulillah. Également l'étudiant en sciences qui a fait un effort de recherche, mais il s'est trompé. Il a cherché, il a étudié, il a lu, et après il s'est trompé. Ça arrive. Eh bien Allah Jalla wa Ala, dans tous les cas, pardonne son erreur. Tant que ça reste une khata. Et pas quelque chose qui est volontaire. Mais c'est une erreur. Voyez? Que ce soit dans les choses théoriques ou pratiques. Al-nadhariya ou al-amaliya. Théorique et pratique. Dans les deux domaines. Et cette position est quoi? Ce credo-là, c'est le credo de tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de la majorité des imams de l'islam. Si une personne est morte et son coufre il est attesté par tout le monde, là il le dit. Comment? Le coufre de la personne qui est morte, il est attesté de tout le monde.
Et quelqu'un d'autre il dit celui-là il est en enfer. Est-ce que je peux l'arrêter ou dire qu'il ne faudrait pas dire ça? Il est attesté de tout le monde. Bah, c'est tout un chrétien qui va à l'église et voilà. اختلف العلماء. Donc si la personne elle dit ça, peut-être qu'elle a lu un avis qui dit que on peut dire qu'elle a un enfer. Tu vois? Allahu a'lam. Mais l'ahwat, c'est que tu dis pas ces choses-là. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais que la personne qui est même un kafir, qu'est-ce que tu sais que le message, est-ce qu'il est bien parvenu ou pas parvenu? Tu peux pas savoir. De manière vraiment totale. Tu peux être sûr à 90%, mais à 100%, tu peux pas en vérité. Allahu a'lam. Peut-être qu'elle avait des choubouhats elle aussi. Et aujourd'hui, il y a plein, les médias, ils n'arrêtent pas de donner des choubouhats aux gens sur l'islam. Ils n'arrêtent pas. Mais il y a un avis aussi qui dit ça. Il y a un avis qui dit, si tu vois un kafir, il est mort sur le kufr, c'est un kafir. Finna. Tu vois? Donc si quelqu'un dit ça, tu ne peux pas lui dire non, dis pas ça. Il se peut qu'elle a étudié la mas'ala et voilà, tu vois. Voilà. C'est bon, Ikhwan. Et pour les personnes qui, par exemple, qui suivent que le Coran, et tout ce qui est le prophète, il a dit, l'autre il a dit, tout ça, il les met de côté. Malheureusement, il y a des personnes comme ça. Non. Moi, j'ai un collègue où des fois j'essaie de lui. Il ne prend pas les hadiths. C'est que le Coran et rien d'autre. Ouais, Moustan, Qur'aniyoun. Mais c'est pas vrai, il ne suit pas le Coran. Parce que si il suivait vraiment le Coran, il prendrait la sunna. Hein? C'est sa compréhension du coup. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Subhanallah. Allah il te dit ce que le prophète il vous a amené, prenez-le. Hein? Et ta prière, tu l'as prise d'où ta prière? Dans le Coran? Un est sujoud, ruku', 4 raka'at, 3 raka'at. Dans le Coran, tu as pris ça? Même pour le voile aussi. Le voile, il dit que c'est pas obligatoire. Le vol? Le voile. Ah, le voile, c'est pas obligatoire. C'est pour les gens qui veulent. C'est eux qui font le hijab. Là, c'est autre chose. Frère. Mais il y a un frère comme ça au boulot, il fait pour le droit, il fait 2 unités. Il m'a dit, je l'ai vu sur le Ah Coran. oui, j'ai entendu, ouais. Le dhuhr, il fait 2 unités. Il fait 2 unités et autovoix. Ouais, j'ai entendu, lui, j'ai entendu. Là, ça va loin, là. 2019, là. 2019. نسأل الله العافية والعافية كما قال الشيخ الأزهر حفظه الله تعالى. نعود ونقول وأما التفريق بين نوع وتسميته وبين نوع وتسميته مسائل الأصول يكفر بإنكارها وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع لا يكفر أو لا يكفر بإنكارها فهذا الفرق ليس له أصل. الفرق بين الأصول والفروع ليس له أصل لا عن الصحابة لا عن التابعين لهم بإحسان لا عن أئمة الإسلام وإنما هو مأخوذ من المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض. Puis il dit ici, quant au fait de catégoriser, en disant il y a des choses dans la religion qui font partie des fondements des usul, et que celui qui les rejette, il a mécru. Il a mécru, clairement. Puis il y a d'autres choses dans la religion qui font partie des furu', des branches. Ceux qui rejettent les branches n'ont pas mécru. Par contre, les branches, c'est pas grave. Celui qui les rejette, tu n'as pas mécru. Alors que les usul, les usul, si tu les rejettes, tu mécrois. Sans aucun doute, ils disent. Il dit le cheikh, cette catégorisation-là n'a aucun fondement. N'a aucun fondement, ni chez les sahaba, ni chez les tabi'in, ni chez les imams de l'islam. Il dit cela a été pris et innové plutôt par al-Mu'tazila. C'est les Mu'tazila les premiers qui ont instauré ce genre de choses, cette subdivision, et autres qu'eux parmi les gens de la bid'ah.
Et puis certains fuqaha ont repris cette subdivision-là dans leurs livres, mais il dit le cheikh, c'est une catégorisation qui est contradictoire. Contradictoire. فإنه يقال لمن فرق بين النوعين ما حد مسائل الأصول؟ ما هي الأصول التي يكفر المخطئ فيها وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل قيل له تنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا؟ تنازع حتى الصحابة، حتى عند الصحابة تنازعوا في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا؟ وفي كذلك أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل من عثمان؟ تنازع الناس. وفي كثير من معاني القرآن، في تفسير القرآن كذلك، وتصحيح بعض الأحاديث كما قلنا حديث حسن أو صحيح عند البعض وضعيف عند البعض، وقد يكون موضوعا أي مكذوبا عند البعض، وهي من المسائل الاعتقادية العلمية وما كفر فيها أحد أو وما كفر فيها أحد بالاتفاق. سبحان الله، لم يكفر أحد العلماء لمثل هذه الأمور بالاتفاق، مع أنها من المسائل الاعتقادية الأصول. وكذلك وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. الله أكبر. رأيتم؟ سبحان الله. Il dit le cheikh, regardez. Il dit, certains disent que, ou plutôt, c'est quoi donc la définition des fondements de la religion qui fait que la personne, lorsqu'elle est renie, elle a mécru? Et quelles sont ces branches qui fait que la personne, si elle est renie, n'a pas mécru? C'est quoi les fondements et c'est quoi ces branches? Expliquez-nous. S'ils te disent que les fondements sont les choses concernant la croyance, al-aqida, al-i'tiqad, la croyance, le dogme. Et les branches, ce sont les choses qui concernent les actes. La prière, le jeûne, le hajj, etc. Vous voyez, c'est bon? Non. Eh bien, tu leur réponds. Tu leur dis, les sahaba, les salafs après eux, ont divergé sur des choses de la croyance. Subhanallah. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah ou pas? Ils ont divergé sur ça. Est-ce qu'il a vu avec ses yeux ou pas? Ou est-ce qu'il a vu plutôt avec son cœur? Comme disent certains. Ils ont divergé sur est-ce que Uthman est mieux que Ali en termes de degré ou de valeur? Ou est-ce que c'est Ali qui est mieux que Uthman? Ils ont divergé sur ça aussi. Ils ont divergé sur certains versets du Coran, sur le tafsir de certains versets, sur les hadiths. Comme on a dit, certains disent que les hadiths, ils les considèrent authentiques, d'autres non. Et autres que cela. Donc toutes ces choses-là, qui font partie des choses de la aqida, il dit le cheikh, de manière unanime, personne n'a rendu mécréant personne dans ces domaines-là. Personne. Il n'y en a aucun qui a dit, celui qui dit que Mohammed a vu Allah, c'est un kafir. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit que celui qui a dit que ce hadith, il est faible, alors que lui, il croit qu'il est authentique, c'est un kafir. Personne n'a dit ça. Alors que, dans les choses qui font partie, selon eux, des branches,
comme la prière, le jeûne, le zakat, le pèlerinage, ou l'interdiction de certains péchés, comme la fornication ou l'alcool. Ça, c'est des choses qui font partie des actes. C'est vrai ou pas? Des actes de l'islam. Et donc, des branches, comme ils le prétendent. Et bien, malgré ça, il y a unanimité sur le fait que celui qui renie l'obligation de la prière, c'est un kafir. Celui qui renie l'interdiction de l'alcool, c'est un kafir. Pourtant, ça fait partie des branches ou pas? Ça fait partie des branches. Donc, leur catégorisation n'est pas valide. Elle est batil. Non. فإن قال قائل مسائل الأصول هي المسائل القطعية يعني بدليل قطعي قيل له كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست قطعية وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية وقد تكون المسألة عند رجل قطعية عند شيخ قطعية لظهور الدليل القاطع له كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه تيقن وعند رجل آخر لا تكون ظنية ولا قطعية لا ظنية ولا قطعية لعدم بلوغ النص إياه أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. Puis si il te dit, parce que certains disent que les usul, c'est les choses de la religion sur lesquelles la preuve, elle est formelle, elle est catégorique. Le texte, il est catégorique. Donc, toutes les choses sur lesquelles il y a un texte formel et catégorique et explicite, cette chose, ils disent que ça fait partie des usul, des fondements. D'accord? Dit le cheikh. À cela, on leur répond qu'il y a beaucoup de choses qui font partie des actes et qui sont qat'iyya, dont les preuves, elles sont claires. Elles sont claires. Alors que dans les choses de l'ilm, de la connaissance, de la croyance, les preuves ne sont pas qat'iyya, elles ne sont pas catégoriques. En plus de cela, il se peut que la preuve, elle soit formelle et catégorique, et en même temps, elle n'est pas catégorique chez d'autres personnes. D'accord? On a les masail qat'iyya et les masail dhanniyya. Al-qat'iyya, celles sur lesquelles il y a les choses catégoriques, formelles, explicites. Et puis les masail al-dhanniyya. Le texte, il n'est pas catégorique, il n'est pas clair. Il y a plusieurs interprétations possibles. D'accord? Mais il dit que cette perception catégorique, pas catégorique, elle est relative en fait. Elle est relative. Il se peut que chez une personne, la preuve, elle est claire, elle est catégorique. Il se peut que chez une autre, elle n'est pas catégorique, elle n'est pas claire. Donc cette vision des choses, en fait, elle est relative. Ça va dépendre de la personne. Elle est idafiyya, relative. Il se peut que la preuve chez une personne est catégorique et que la personne la voit comme une preuve claire, sans aucun doute. D'ailleurs, quelqu'un il entend un hadith, il dit pour moi ça c'est clair. Le hadith pour moi il est clair. Il n'y a pas de doute. Le prophète il a dit ça, ça et ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il se peut que chez un autre savant, non, la preuve elle n'est pas claire. Pour lui elle n'est pas claire. Hein? Pour lui elle est pas qati'. Elle n'est pas qati'.
Ou carrément, la preuve ne lui est pas parvenue. Il ne sait pas en fait. Elle est ni qati', elle est ni dhanni, elle est rien du tout. Parce que la preuve, elle ne lui est pas parvenue. Ou alors, elle lui est parvenue, mais pour lui, le hadith, il est faible. Ou alors, elle lui est parvenue, mais pour lui, le hadith, il n'a pas compris. Il n'a pas compris le hadith. Al-Muhim, pour dire que le fait de catégoriser en disant qu'il y a des usul, que celui qui les renie, c'est un kafir, il y a les furu', les branches, que celui qui les renie, ce n'est pas un kafir, n'a aucun fondement. Cela n'a aucun fondement. Ça y est? Non. Il y a pas un mouchoir. C'est bon le frère? C'est bon? Sûr? C'est important, ikhwan. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قال لأهله حديث الذي قال يعني هذا الرجل قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين فأمر الله تعالى البر برد ما أخذ منه والبحر برد ما أخذ منه وقال ما حملك على ما صنعت يعني قال الله عز وجل لهذا الرجل ما حملك على هذا أو على ما صنعت قال خشيتك يا رب خشيتك يا رب فغفر الله له فهذا ظاهره شك في قدرة الله تبارك وتعالى وفي المعاد بل ظن أنه لا يعود وأنه لا يقدر الله تعالى عليه إذا فعل ذلك ومع ذلك غفر الله له الله أكبر لشكه في ذلك سبحان الله عجيب ومما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة التكفير ما نقله الذهبي قال كان شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى في أواخر أيامه يقول أنا لا أكفر أحدا من الأمة الله أكبر أنا لا أكفر أحدا من الأمة هذا في أواخر أيامه ويقول ومات في سجن مات في سجن سبحان الله مات في سجن ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم مهما كان عليه من العمل مهما فعل إذا حافظ على الصلوات الخمس فهو مسلم الحمد لله نعم. Puis il dit, il a été rapporté et confirmé dans As-Sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté qu'un homme a dit à sa famille, tellement il avait peur d'Allah Azza wa Jal par rapport à ses péchés, il a dit à sa famille, lorsque je serai mort, brûlez-moi, pulvérisez-moi et propagez mes cendres dans la mer. Hein? Comme ils font aujourd'hui les bouddhistes. Comme ils font aujourd'hui les bouddhistes. Même subhanallah. Des fois, même les Nasara, ils font ça aussi, des fois. Allahu A'lam. Les Nasara, ils font ça, des fois. Dans les cimetières,
Donc quelqu'un qui ne paye pas, Il prend le corps et il le brûle. il le brûle. Il le brûle. Mais certains, ils le brûlent carrément dans qu'on appelle avec le cercueil. Il le met dans le four. Dans le four, voilà, dans le four. On dirait. Et ils y vont, ils font la cérémonie avec la famille, mettent la musique triste. Non, c'est vrai, subhanallah. Ils mettent une musique triste. Et le cercueil, il avance comme ça. Il avance. Tu mets pas deuxième bocal aussi? Non, mais bien sûr, tu mets dans un bocal, il te le donne, à la fin, il te le donne, voilà, tiens. Là, t'as pas être encore, je crois. Il te le donne, subhanallah. Regardez. Là, ton père, il a ta mère. Regardez, ils ont pris la sunna de cet homme. En général, ouais. Sauf que lui, Allah, il lui a pardonné. Alors que eux, on les laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, il a dit, propagez mes cendres dans la mer, car par Allah, si Allah il m'attrape, si Allah c'est ça, la in qadara alayya, Allah azza wa jal, s'il m'attrape, yu'adhibanni 'adhaban, il va me châtier d'un châtiment comme il n'a jamais châtié personne. J'imagine même pas ce qu'il a fait. Min alamin, dans le monde entier. Allah Jalla wa ala, il a ordonné à la terre de rassembler ses cendres, à la mer de rassembler ses morceaux, etc. Puis il lui a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Il lui a dit, khashyatuka ya Rabb, ma crainte envers toi, ô Seigneur. Et Allah il lui a pardonné. Allah il lui a pardonné. Il n'a pas fait ça comme font les kuffars ou les bouddhistes. Ils font ça parce qu'ils ont une croyance derrière. Ou les kuffars ils font ça parce que comme ça ils ne payent pas le cimetière. Ils ne payent pas le cimetière ou je sais pas moi, ce genre de choses. Hein? Non, il a fait ça par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a pardonné. Et Allah il a pardonné. Donc il dit le Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, bon, les savants ont divergé sur le tafsir de ce hadith. Lui il dit que cet homme-là, il a fait ça parce qu'il doutait. Il avait un doute sur la capacité d'Allah tabaraka wa ta'ala de pouvoir le rassembler, de rassembler son corps. Et de le ramener donc à la vie. Et il avait un doute sur al-ma'ad, la résurrection et ce genre de choses. Et qu'Allah Jalla wa ala, encore une fois, n'était pas capable de faire ça. Et donc Allah il lui a pardonné. Allah il lui a pardonné. Al-Muhim, il dit, Cheikh Mohammed Bazmoul, Fidahullah, je me suis arrêté sur une des paroles de Cheikh l'Islam, rahimahullah, dans ce domaine. Une parole qui est rapportée par l'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, dans Siyar Alam al-Nubala. Il dit l'imam al-Dhahabi, qui est un des élèves de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Al-Dhahabi, c'est un des élèves de Cheikh l'Islam. Donc là, il parle de son cheikh. Et Al-Dhahabi, c'est un des mashayikh d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Al-Muhim, il dit notre cheikh, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, durant ces derniers jours, il disait, je ne rends mécréant personne de la Ummah. La ukaffiru ahad. Je ne rends mécréant personne de la Ummah. Puis il a cité le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est assidu dans les ablutions ne peut être qu'un croyant. Ne peut être qu'un croyant. C'est-à-dire celui qui est assidu dans ses prières. Pas celui qui reste pas dans l'ablution. Mais celui qui est assidu dans ses prières, ses 5 prières, ne peut être qu'un croyant, un musulman. D'ailleurs. Donc là, on voit que celui qui ne fait pas ses prières, par contre, hein, on comprend que là, par contre, c'est pas un mu'min, c'est pas un musulman. Mais s'il fait ses prières, quoi qu'il fasse, le cheikh a dit, je ne le rends pas mécréant. Et ça, c'est durant ces derniers jours. Aïna. Wallahu ta'ala. C'est bon, Ikhan? C'est quoi le terme? C'est musulman ou mu'min? Le hadith, c'est mu'min. Le hadith, c'est mu'min. واضح؟
par rapport au dernier hadith que tu avais cité, par rapport à l'homme qui a douté de la capacité d'Allah, Allah lui a déjà parlé. Enfin, ça veut dire que dans la tombe, on peut parler avec Allah. On prend l'apparence du hadith. On prend l'apparence du hadith. طيب. Allah, il est là, le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé au passé. Fa'amal Allah ta'ala. Il a parlé au passé. Donc, est-ce que c'est déjà passé ou est-ce que ça va se passer? يعني يحتمل. Hein? يوم القيامة. يحتمل. Allah il fait ce qu'il veut. Allah il fait ce qu'il veut. Et نعم. طيب. وفيكم بارك الله. طيب نتوقف هنا إن شاء الله تعالى. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه وأن يحفظنا من الكفر والشرك والجهل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون